ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य प्रभास क्षेत्रना अधिष्ठाता श्रावण मासना अधिष्ठाता देव प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथना चरणों में वंदन अने गुरुना चरणों में वंदन, माता पिता सद्गुरु वडीलोना चरणों में वंदन अने शास्त्र प्रवीण श्रवण भक्ति निष्ठ संस्कृत भाषानुरागी लोको सदग्रंथनु सेवन करनारा सारा ग्रंथनु सेवन करनारा ए शास्त्र उपासक धार्मिक भावुक रसिक एवा बधाने मारा जय सोमनाथ। आज रोज श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में चालता पावन उपक्रम में श्रावण मासना त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष गुरुवारना रोज आज हूँ तमने महादेवनी महिमा विषे थोड़ुंक कहीश। ए पहला श्रावण मास विषे तमने कहूँ। श्रावण मास ए श्रवण करवानो समय है। आ मास दरमियान श्रवण भक्ति उपासना उपवास वगैरह श्रावण मास दरमियान आपणे करवू जोईए। एना द्वारा विशेष फळनी प्राप्ति थाय छे। तो के केवा फळनी आपणे महादेवने ज्यां दर्शन करवा माटे जईए रोज आपणे भगवानने लोटो चढ़ावता होय पण श्रावण मास दरमियान आपणे भगवानने जो जल अर्पण करीए जो दूध अर्पण करीए तो एनुं विशेष फळनी प्राप्ति थाय छे। नित्य तो आपणे कार्य करता ज होय छे गमे ते बट एना विशेष समयनी अंदर आ श्रावण मास छे ते महादेवनो महीनो कहेवामां आवे छे। ते दरमियान आपणे भगवानने जो भजन करीए भगवाननी जो सेवा करीए तो एना विशेष फळनी आपणने प्राप्ति थती होय छे। अने भगवानने इतर वात ना करता तमने मारा विषय तरफ लई जईश। श्लोक कही अने मारा विषयनो हूँ प्रारंभ करता तमने कहीश के शिव महिम्न स्तोत्र नो 32 श्लोकनी अंदर पुष्पदंत द्वारा खूब विशेष चर्चा करे छे। एक श्लोक तमने संभळावुं। असितिगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर वर्षाखा लेखिनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। शुं कहे छे आनी अंदर आ श्लोकनी अंदर के हे ईश्वर भगवान के असितिगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे के पर्वत समान खड़ियो होय पर्वत समान जो खड़ियो बनावी अने समुद्र समान एक केटा साई भरी एनी अंदर अने कल्पवृक्षनी शाखाओ कल्पवृक्षनी शाखानो आपणे जो लेखनी के बनावी कलम बनावी कल्पवृक्षनी शाखानी आपणे जो कलम बनावी अने पृथ्वी रूपी कागळमां आपणे जो लखवा माटे बेसीए पृथ्वी रूपी कागळनी अंदर जो आपणे लखवा माटे बेसीए अने लखवा माटे साक्षात मां सरस्वतीने बेसाडीए तो पण भगवानना शिवना गुणगान आपणे गावा बेसीए तो न गाई सकीए एवी महिमा शिवनी कीधेली छे पुष्पदंते। अने केवी महिमा आपणे कहीए ने के बोलवा माटे बेसीए तो शब्द खूटे अने लखवा माटे बेसीए तो समय खूटे। હવે ભગવાન સાંબ સદા શિવ વિશે
જ્યારે મહાદેવ પોતે જ પોતાની મહિમાનું વર્ણન કરતા હોય. પુષ્પદંતે તો ખૂબ સરસ રીતે મહાદેવના શ્લોક તમને સંભળાવ્યો, એની અંદર પુષ્પદંતે ખૂબ સરસ રીતે મહિમાનું રસાસ્વાદ કરાવ્યો. પણ મહાદેવ પોતે જ પોતાની મહિમાનું જ્યારે વર્ણન કરવા માટે બેઠા હોય, એ મહિમા માતા પાર્વતીને સંભળાવતા હોય, એ મહિમા કેવી હશે? મહાદેવની મહિમા, એ મહિમા વિશેની મારે તમને વાત કરવી છે. તો આ મહિમા આપણે શિવ રહસ્ય ગર્ભાખ્યાન પંચમહંસમાંથી પ્રથમ અધ્યાયમાંથી લીધેલી છે. અને બીજો સંદર્ભ છે એ શિવપુરાણ કોટિરુદ્ર સંહિતા ખંડમાં પણ આ જોવા મળે છે. 18 થી લઈને 90 શ્લોક સુધીમાં આખું વર્ણન કરેલું છે. મારો વિષય છે મહેશ્વર પ્રોક્ત ઉજ્જૈન મહાકાલની મહિમા. ભગવાન શિવનો પેલો શ્લોકથી હું પ્રારંભ કરું તો વક્ષ્યામિ મહિમા નામ તે સેતિહાસમ મહેશ્વરી કથામ કલુષ ચિત્તાનામ નિશેષ કલુષાપહમ. કે ભગવાન ભોળાનાથ બોલે છે માતા પાર્વતીને, શું બોલે છે? હે માહેશ્વરી, વક્ષ્યામી. કેમ વક્ષ્યામી? મહિમાનામ ઇતિહાસમ. ઇતિહાસ કહે છે જેનો? કે ઉજ્જૈનમાં રહેલા મારા જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપનું, કે જે ઉજ્જૈનમાં સ્થિત મહાકાલ મારું જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપ છે, પ્રાચીન, સુંદર, અદ્ભુત મહિમા વિશે હું તમને સંભળાવું. કે જે પાપી અને કલુષિત હૃદયવાળા, કલુષિત કહેતા મલિન, જે આપણે સફેદ શ્વેત વસ્ત્રો પહેરીએ સવારથી સાંજ સુધી, સાંજે તેની ઉપર ધૂળ રજ વગેરે લાગી જાય છે, મલિનતા, મેલા થઈ જાય છે. તો તેવી જ રીતે આપણું હૃદય પણ મેલું થઈ જાય છે, મલિન થઈ જાય છે. એ મેલને દૂર કરવા માટે ભગવાન શિવની ઉપાસના, ઉજ્જૈનના દર્શન કરવા માત્રથી જ તે પાપ દૂર થાય છે આપણા જીવનમાંથી. તેવી જ રીતે આપણા પાપોનો નાશ થાય છે અને આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય છે. એક શ્લોક સંભળાવું. ઉજ્જૈન્યમ મહાકાલમ ક્ષેત્રમસ્ત્યેકમુત્તમમ તત્ર લિંગમમાપ્યેકમ શેષસૂર પૂજિતમ. શું કહે છે? તો તમને તે નગરી, અત્યારે હાલ જે ઉજ્જૈન નગરી વિશે મેં તમને વાત કરી, મહાકાલની નગરી, તો ઉજ્જૈન નગરી અત્યારના હાલ આપણે સોમનાથમાં બેઠા છીએ. સોમનાથથી 750 કિલોમીટર દૂર આવેલી ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજ્જૈન મહાકાલ બિરાજમાન છે. ત્યાં મારું ખૂબ જ સુંદર મજાનું, મહાકાલ ભોળાનાથ પોતે કહે છે કે ત્યાં મારું સુંદર મજાનું વિશાળ લિંગ સ્વરૂપમાં મારું અહીંયા સ્થાન છે. અને રાજાધિરાજ મહાકાલ રૂપે અહીંયા મારી પૂજા, સેવા, અર્ચના થાય છે. અને તેની પૂજા ઇન્દ્રાદિ દેવતાગણ વગેરે, ઇન્દ્રાદિ દેવતાદિગણ વગેરે એની પૂજા અર્ચના ખૂબ જ સરળતા અને સહજતા રીતે કરે છે. ગણપતિ, ઇન્દ્રાદિદેવ, ઋષિ મુનિ, યક્ષ વગેરે મહાદેવના આ ઉજ્જૈનમાં સ્થિત લિંગ સ્વરૂપમાં સેવા કરવા માટે આવે છે. અને સેવા શબ્દ ઉપરથી મને એક સ્મરણમાં આવતા શ્લોક વિશે હું તમને કહું. તત્ર મંદારતરવો મરંદ સુમવૃષ્ટયઃ તત્ર બિલ્વો ઋતરવો મૂલલિંગોપશોભિતાઃ. મંદાર વૃક્ષની પણ ખૂબ જ સુંદર મહિમા કીધેલી છે. મંદાર વૃક્ષની પણ ખૂબ જ સુંદર મહિમા કીધેલી છે. જે મંદાર વૃક્ષ જે છે તે સ્વતંત્ર રૂપથી ભગવાન શિવને, જે શિવલિંગ છે તેને ઢાંકે છે. જ્યારે સૂર્યના કિરણો તેના ઉપર પડે છે તો જે ઉપરનો ભાગ છે શિવલિંગનો તેને ઢાંકે છે. અને પોતે શ્વેત કહેતા સફેદ પત્રોની વરસાદ કરે છે. સ્વયં માહેશ્વરની પૂજા કરતું હોય એ આપણે મંદાર વૃક્ષ ખૂબ જ સરળતાથી આપણે કહીએ તો સુંદર મજાની જે પૂજા સેવા કરતું હોય શિવલિંગનું, એવું સુંદર મજાનું દ્રશ્ય આપણે જોવા મળે છે. એવા સુંદર મજાના દર્શન થાય છે. અને શિવજીની મહિમા ગાતા ગાતા આગળ નાના પ્રકારના સંગીત સાધનો, નાના પ્રકાર એટલે કે વિવિધ પ્રકારના સંગીતના સાધનો જગ્યાની બધી દિશાઓમાં ધ્વનિ ગુંજતી હોય છે. કે મહાદેવના પ્રાંગણમાં, કે ઉજ્જૈનમાં જે સ્થિત મહાદેવ મહાકાલનું જે મંદિર છે, ત્યાં મંદિરની ફરતે
આજુબાજુ સંગીતના સાધનો, જ્યારે આરતીના સમયે વગેરે જે વાદ્ય યંત્રો દ્વારા અંદરનું મંગલમય વાતાવરણ આપણને જોવા મળે છે. ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્ય આપણે જોઈએ છીએ. અને ભગવાન ગજાનન ગણપતિ મહાદેવની નિકટ બેસી બાજુમાં રહીને સેવામાં રત રહેતા હોય છે, મગ્ન હોય છે. અને મેનકા વગેરે અપ્સરાઓ સુંદર નૃત્ય કરતી હોય છે. નારદ મુનિ અને વગેરે ગાંધર્વો ભજનમાં લીન રહેતા હોય છે. મહાદેવ મહાકાલ દ્વાર ઉપર મહાદેવના જે પટાંગણમાં જે આગળ દ્વાર આવે છે, તે દ્વાર ઉપર સામાન્ય પબ્લિકને આવવા માટે દૂર રાખવામાં આવે છે ત્યાંથી. અને સુરેશ કહેતા, શક્ર કહેતા ભગવાન ઇન્દ્ર, દેવતાઓ સર્વે મહાદેવને નમસ્કાર કરે છે. એવું સુંદર મજાનું વર્ણન શિવ રહસ્યમાં શ્લોકોના આપણે અનુગાન કરીએ. આપણા હૃદયમાં શિવ તત્વ વાસ કરે છે. તે સ્વરૂપના કલ્યાણ કરતાં જ આપણું ચિત્ત શિવમય બની જાય છે. આવા શિવાલયમાં જઈ આપણે દર્શન માત્રથી આપણું મન છે તે શાંત થઈ જાય છે. ગમે તેવા કષ્ટમાં હોય, પ્રોબ્લેમ કે ગમે તેવા દુઃખમાં કેમ નથી હોતા, તે દુઃખોનો નાશ થાય છે અને આપણું હૃદય શિવમય બની જાય છે. એક શ્લોક સ્મરણમાં આવતા તમને સંભળાવું શિવ તત્વ વિશે. મહાલિંગ કૃતિ શંભુમ બિલ્વાલંકન મસ્તકમ મહાભુજંગા ગંગાધરમન ઉત્તમમ. આ સુંદર મજાના શ્લોકમાં શું કહે છે? આ સુંદર મજાના શ્લોકની અંદર શું વર્ણન કહે છે? મહાલિંગ કૃતિ શિવજી નું સ્વરૂપ માં સ્થિત ખૂબ જ સુંદર વિશાળ અને લિંગ સ્વરૂપમાં બિરાજમાન માહેશ્વર મસ્તક ઉપર બિલ્વ અલંકૃત થયેલું છે. કે મહાદેવના મસ્તક શીર્ષ ભાગ ઉપર બિલ્વ દ્વારા અલંકારો મહાદેવનું સ્વરૂપ છે તે ખૂબ જ રમણીય લાગે છે. જેના મસ્તિષ્કમાં ગંગા ધારણ કરેલી છે. મહાદેવે માથા ઉપર, મસ્તિષ્ક ઉપર ગંગાને ધારણ કરેલી છે. અને મહાભુજંગ કહેતા સર્પો, નવકુળ નાગાહ, નાગોના નવકુળ છે એવા સર્પો સુશોભિત પર આવું સ્વરૂપ મહાદેવના શીર્ષ ઉપર સુશોભિત થાય છે. એવા સ્વરૂપમાં ભગવાનના દર્શન માત્રથી આપણા પાપોનો નાશ થાય છે. અને મહાદેવનું કેવું પણ સ્વરૂપ રમણીય લાગતું હશે. ભોળાનાથનું જે સ્વરૂપ છે તે જોતા રુદ્રાક્ષની માળા, ભસ્મ, શૃંગાર, અલંકારો વગેરે જે ભગવાને કરેલા હોય છે તે આપણા દર્શન કરવાથી આપણે ખૂબ જ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે ભગવાન ભોળાનાથને યાદ કરતા. હવે તેને કોને? તો કે મહાદેવને ત્રિપુંડધારી, કેવા? ત્રિપુંડધારી ચંદ્રરેખાયુક્ત કર્પૂર તિલક જેને ધારણ કર્યું છે. દીપમણિ શિવલિંગ ઉપર શોભે છે. પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન, સાયન અને રાત્રિ આ 4 પ્રહરોમાં મહાદેવની ખૂબ જ સુંદર મજાની આરતીના દર્શન કરવાથી. અને આરતીના દર્શન કેવી રીતે કરવા જોઈએ? મહાદેવના દર્શન કરવા માટે જઈએ ત્યારે આપણી બંને આંખો ખુલ્લી રાખવી જોઈએ. ત્યારે મંદિરમાં આપણે દર્શન કરીએ ત્યારે, અને જ્યારે સ્મરણ કરતા હોઈએ, આપણા ઘરે હોઈએ ત્યારે આંખ બંધ કરીને જે આરતીમાં દર્શન કર્યા તે મહાદેવનું સ્વરૂપ કેવું હતું તે સ્મરણ કરતા હોય ત્યારે આંખ બંધ કરીને સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને આગળ તમને જો વાત કરતા ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ આ 4 વેદોના સુંદર સ્તોત્રો, સ્મૃતિઓ વગેરે જોવા મળે છે. સામવેદનું ગાન કરી દેવતાઓ સ્તુતિ, સ્તોત્રો, મંત્રો વગેરે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. કોક પ્રદક્ષિણા કરે છે, તો કોક સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે છે, અને કોક ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ અને માળા જપ કરે છે.
તો મહાદેવના મંદિર આપણે દર્શન કરવા જઈએ તો આવા સ્વરૂપો તમને ઘણા બધા જોવા મળે છે. અને ઉજ્જૈનના રાજા મહાકાલ, મહાદેવ, ભોળાનાથ, શિવ, શંભુ તરીકે અનેક નામો, ભગવાનના નામોનો ઉચ્ચારણ કરી ભક્તો ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે. અને આપણે આગળ જોતા ઉજ્જૈનમાં મહાદેવનું તો મહત્વ છે જ, પણ નદીનું મહત્વ પણ ઘણું કીધેલું છે. તો નદી, ત્યાં ઉજ્જૈનમાં આવેલી નદી વિશે, એનું મહિમા વિશે એક શ્લોક તમને સંભળાવું. ક્ષિપ્રા નામ નદી તત્ર ક્ષિપ્રા પાતક નાશિની તસ્યા તીરે બિલ્વમૂલે શૈવલિંગાર્ચન પ્રિયા. શું કહે છે કે ક્ષિપ્રા નામ નદી તત્ર, ક્ષિપ્રા નામની નદી જ્યાં વહે છે, ક્ષિપ્રા નામ નદી તત્ર ક્ષિપ્રા પાતક નાશિની, ક્ષિપ્રા નદી જે પાપોનો નાશ કરે છે, પાતક નાશિની. તસ્યા તીરે બિલ્વ મૂલે, ત્યાં તટ ઉપર બિલ્વના મૂલે ભગવાન શિવલિંગ સ્વરૂપમાં છે, ત્યાં ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. પાપોનો નાશ થાય છે. અને ત્યાં જ તટ ઉપર બિલ્વનો વૃક્ષ છે, છાયા શિવલિંગ ઉપર ઉપાસના કરવામાં આવે છે. આ નદીમાં સ્નાન માત્રથી કે નામ માત્રથી કે આપણા પાપોનો નાશ થાય છે. આવી સુંદર મજાની નદીઓના નામ માત્રથી સ્મરણ કરવાથી આપણા બધા દુઃખોનો નાશ થાય છે. તો કે કેવી નદીઓ? ગંગા, સિંધુ, સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચરમણપતિ વેદિકા ક્ષિપ્રા વૈત્રવતી મહાસુર નદી ખ્યાતા જયા ગંડકી પૂર્ણા પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા સ્નાનમ સદા મંગલમ. શું કીધું? સ્નાનમ સદા મંગલમ. આ બધી તો આવી નદીઓના, આપણે ભારતભરમાં આવેલી આ સુંદર મજાની નદીઓના નામ લેતા કે સ્મરણ કરતા સ્નાન કરવા સમયે તો આપણા પાપોનો નાશ થાય છે, આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય છે. શરીર, તેમ આપણા શરીરને શુદ્ધ કરવા માટે સ્નાન કરીએ છીએ, તેમ હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે આપણે શ્લોકો, મંત્રો, સ્તુતિ, ભગવાનનું નામ જપ કરવાથી આપણું હૃદય પણ શુદ્ધ થાય છે. અને આગળ વાત કરતા ઉજ્જૈન નગરીમાં મહાન, બળશાળી, શૂરવીર એવા રાજા રહેતા હતા. તેના વિશે એક શ્લોકના માધ્યમથી ગ્રંથમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તમને જણાવું. માશુ વંશ સંભૂતો નામના ચિત્રરથો યુવા તસ્મેયમ પૃથ્વી સર્વા વિત્તપૂર્ણા પવત સદા. તિંગમાસુ વંશ સંભૂતો શું કહે છે આની અંદર? કે મહારાજા સૂર્યવંશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા અને ચિત્રરથ નામના એક યુવાન મહારાજા હતા. તેને સંપૂર્ણ પૃથ્વી કે સંપૂર્ણ રાજ્ય કહીએ આપણે, સંપૂર્ણ રાજ્ય સદા માટે ધન વૈભવથી પરિપૂર્ણ રહેતું હતું. અને આપણે તેની પત્ની વિશે કહીએ તો તેની પત્ની ખૂબ જ ઉદાર અને કામદેવને પણ મોહિત કરી નાખે તેવી પત્ની હતી. અને એના દ્વારા એને 100 પુત્રોનો જન્મ થયો હતો. એમને અહીંયા 100 પુત્રો થયા હતા. સુંદર નાક અને કમળ નયન એવા નેત્રો અને સુંદર મજાના મુખવાળા પુત્રો અહીંયા જન્મ્યા હતા. અને સુરથ વગેરે નામક 100 પુત્રો હતા તેને, જેને 100 રથ પણ કહેતા. બધા શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર, પરાક્રમી, રથી હતા. ગ્રંથ પ્રમાણે તો રાજા અત્યંત ધન વૈભવ, આભૂષણો, રત્નો ના પર્વતો હતા તેમની પાસે. આપણે તાતા વિચાર આવે પર્વતો, પણ એમની પાસે પર્વતો હતા. આવા રાજા હતા. ધનાધિપતિ કુબેર છે, કુબેર કરતાં પણ વધારે ધન હતું એમના પાસે. એમના પાસે કરોડો ઘોડા, હાથી અને ગાયો હતી. સૌભાગ્યથી રાજા શિવની શ્રદ્ધાથી પૂજા કરતો અને રાજા શિવની ભક્તિમાં જ લીન રહેતો. તે મહાકાલની ઉપાસનામાં લીન રહેતા હતા. અને તે માટે તેને કાલની પણ કોઈ બીક નથી, સમયની, કાલ કહેતા સમયની પણ તેનો કોઈ ડર કે કોઈ ભય નહોતો એને. તેના બધા જ મંત્રી વર્ગ હતા તે શિવ ભક્ત હતા, તે બધા જ શિવ ભક્ત હતા. તે શ્લોકના માધ્યમથી તમને સમજાવું તો અસાંભવો ન કોપ્યસ્તિ તસ્મિન રાજા નિસામતી
સ્મરુદ્રાક્ષ સંપન્ન શિવલિંગાર્ચને રતઃ. તે રાજ્યમાં કોઈ પણ અસંભવ કે અસંભવ કહેતા ગેર શિવભક્ત, જે શિવભક્ત ના હોય તે રાજા હતો, તે કોઈ પણ શિવભક્ત ના હોય તો તેને જીવંત ન રાખતો, તે અહીંયા રહેવા ના દેતો રાજ્યમાં. શિવલિંગની હૃદયથી પૂજા કરતો મહાદેવની રાજા. જો કોઈ પણ અસંભવ વ્યક્તિ, ભલે તે બ્રાહ્મણ જ કેમ ન હોય, તો પણ તે રાધા ક્રોધિત થઈ અને તેનું મસ્તિષ્ક કાપી નાખતો. અને રાજાની બીકના કારણે, રાજાના ભયના કારણે ત્યાંની બધી જ પ્રજા હતી તે શિવભક્ત થઈ ગઈ હતી. અને રાજાની પત્ની વિશેનું પણ ખૂબ જ સુંદર મજાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. રાજાની પત્ની જે હતી તે વીણા વાદનમાં ખૂબ જ નિપુણ હતી. નિત્ય મહાકાલના દરબારમાં નૃત્ય કરતી. તેના કંઠમાં મધુર ગીતો ના કારણે કોયલ વગેરે પક્ષીઓ છે તે લજ્જા અનુભવતા અને અનુભૂતિ કરતા પોતે પોતાના પરિવાર સાથે વનમાં ચાલ્યા ગયા. એવું પણ ખૂબ જ સુંદર મજાનું વર્ણન આની અંદર, આ શિવરહસ્યની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. તેનું ગાયન સાંભળવા દેવતાઓ પણ મોહિત થઈ જતા અને એકચિત્ત થઈ જતા. હરણ, મૃગ, ચમર કહેતા અન્ય પશુઓ પણ મંત્રમુગ્ધ એટલે કે કોઈ પણ બી આપણે કાર્ય કરતા હોય અને કોઈ પણ સુંદર મજાનું ગાયન કરતું હોય કે સુંદર કોઈ પણ કાર્ય કરતું હોય તો આપણે એક ધ્યાનથી, એક મનથી આપણે જો સાંભળતા હોય, તેવી રીતના એને મંત્રમુગ્ધ પણ કહી શકીએ આપણે. મહાકાલ મંદિરની ભીતરમાં વાયુ વહેતો નથી અને તે જગ્યાએ રાજા પુત્ર અને પત્ની સાથે આનંદ માણે છે. ત્યાં શિવભક્ત મંત્રીઓ અને વૃદ્ધમુનિઓ સાથે મળીને મહાકાલના પ્રાંગણમાં વિશાળ બિલ્વ વૃક્ષની સ્થાપના કરે છે અને રાજા સ્થાપિત કરે છે. અને રાજા એ બિલ્વ વૃક્ષની જડોમાં બાણલિંગની સ્થાપના કરે છે અને પ્રતિ ક્ષણ બિલ્વો પત્રો દ્વારા પૂજા કરવામાં આવે છે. સ્વભાવ કે રાજાનો સ્વભાવ કેવો હતો, આગળ કહે છે કે રાજાનો સ્વભાવ હતો તે શિવભક્ત સિવાય ગેર વ્યક્તિ સાથે કોઈ વાતચીત કરતા ન હતા. નિત્ય શિવકથા સાંભળતા આવો રાજાનો પ્રકૃતિ હતી. ઉજ્જૈન નગરીની થોડી મહિમા દર્શન શ્લોક દ્વારા તમને સંભળાવું તો મુકશ્ચ સારિકાસ્તત્ર પાહિ શંભો શિવેરિ ચ દંતિ પ્રતિ વાક્યાની શૈવાન્યેવાથ ત્રિણઃ. શું કહે છે કે એ નગરીની અંદર, ઉજ્જૈન નગરીની અંદર પોપટ અને સારિકા કહેતા મેના, કોયલ પણ પાહિ શંભુ શિવે જેવા વચનો બોલતી હતી. તે સાંભળી શિવ ભક્તો ઓતપ્રોત થઈ જતા કે દ્રવ્ય ઉઠતા ખૂબ જ આનંદનો અનુભવને સુગંધિત દ્રવ્યો, કર્પૂર, કસ્તુરી વગેરે લેપન કરવામાં મહાદેવને લગાડવામાં આવે છે આગળ. અને મહાદેવને અધિક મૂલ્યવાળું સુવર્ણ રેખાવાળું કોમળ વસ્ત્ર શિવલિંગ ઉપર વિવિધ રંગોનું સુશોભિત કરવામાં આવે છે. દીપયામાસ વિશ્વેશ માસયાદુ દયમ નૃપઃ નદી પ્રભવયા લોકા દીપસ્તે ચતુર્દિશઃ. શું કહે છે કે મહારાજ વિશ્વેશ મહાદેવની પૂજા દિવસ અને રાત કરતા. જે રાજા હતો તે મહાદેવની પૂજા દિવસ અને રાત કરતો, ઉપાસના કરતો, દીપ બનાવતા અને એ દીપની જ્યોતિ 14 લોકમાં, 14 ભુવનમાં પ્રકાશિત થાય છે. આમ આપણે જોઈએ તો મહાકાલને ઉજ્જૈનમાં રાજા તરીકે પણ પૂજવામાં આવે છે. મહાકાલને રાજા તરીકે પણ પૂજા કરવામાં આવે. તો રાજાની પૂજા કેવી રીતની કરવી જોઈએ? પૂજાના પણ ઘણા બધા પ્રકારો કીધેલા, એકોપચાર, પંચોપચાર, ષોડશોપચાર, ત્રિશોપચાર અને રાજોપચાર. તો રાજોપચાર દ્વારા ભગવાન શિવની પૂજા કરવામાં આવે છે. શિવરહસ્યમાં આવો રસાસ્વાદ લેતા રાજાને જેમ સેવા પૂજા કરતા હોય દાસ વગેરે દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેમને દાસ સ્વરૂપમાં શિવજી ઉત્તમ પ્રકારની પૂજા, નૈવેદ્ય, પ્રસાદ, ફળ, તાંબુલ વગેરે ધરવામાં આવે છે અને પૂજા કરવામાં આવે છે.
નૈવેદ્ય અને પ્રસાદ એમાં પણ ઘણું અંતર છે. જ્યારે આપણે ભગવાનને ધરીએ કોઈ પણ બી ફળ ફ્રૂટ વગેરે કાંઈ પણ બી કોઈ પણ બી વસ્તુ આપણે ભગવાનને ધરીએ ત્યારે એ નૈવેદ્ય સ્વરૂપે હોય છે. અને એ સ્વરૂપને આપણે જ્યારે ગ્રહણ કરીએ, આપણે લઈએ ત્યારે પ્રસાદ રૂપે આપણે લેતા હોઈએ છીએ. આગળ એક શ્લોક તમને સંભળાવું. એની અંદર આપણી પૂર્વ સંસ્કૃતિની અંદર સંગીતનું, સામવેદનું પણ ઘણું મહત્વ હતું. તે આપણે આ શ્લોક દ્વારા તમને સમજાવું. એક શ્લોક સંભળાવું છું. દુંદુભી પ્રમુખાનેક મૃદંગા નક ગોમુખે શંખ કલહ નિર્ઘોષે મહાકાલા મઘોષયત. આ શ્લોકમાં સુંદર મજાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું. દુંદુભી, મૃદંગ, અનક, ગૌમુખ, શંખ, કલહની રસ કરવામાં આવે છે, દિવ્ય નાદ કરવામાં આવે છે આ વાદ્ય યંત્રો દ્વારા. આ સામવેદમાં આપણે જે સંગીત વગેરેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, ગાન કરવામાં આવે છે, તે વાદ્ય યંત્રો આજે પણ હજી આપણે સોમનાથ મહાદેવ છે, ઉજ્જૈન મહાકાલ છે, ત્યાં આરતીમાં જઈએ, આરતીના દર્શન કરીએ, આ સુંદર મજાના વાદ્ય યંત્રોનો પણ આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ, અવાજ સાંભળીએ છીએ. મંદિરમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતા આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. મહાકાલની આરતીમાં અવશ્ય લાભ લેવો જોઈએ આપણે, અને આ સંગીતને આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને રાજાધિરાજ મહાકાલને નૈવેદ્ય વિવિધ પ્રકારના ધરવામાં આવે છે. પ્રસાદનું સેવન કરવા. આપણે જ્યારે પ્રસાદનું સેવન કરીએ છીએ ત્યારે પ્રસાદનું સેવન કરવાથી આપણા શરીર શુદ્ધ થાય છે અને કર્મ કરવાનું ફળ આપણને મળે છે. અને એક શ્લોકના માધ્યમથી સમજીએ. શિવ નૈવેદ્યમ અપાર પુણ્ય લભ્યમ નહિ લભ્યમ સતત શિવદ્રુહા રજતાદ્રી નિવાસ ભક્તિ ભક્તો મતિ સજ્જાયતિ શંકર પ્રસાદાત. શું કહે છે? ભગવાન શિવને નૈવેદ્ય એટલે કે પ્રસાદ, ભગવાન શિવને નૈવેદ્ય એટલે પ્રસાદ આપણે અપાર પુણ્યથી આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે આપણા ઘરે હોઈએ અને આપણા પાડોશી, આપણા મિત્ર, સ્વજનો, મિત્રો કોઈ સોમનાથ કે ઉજ્જૈન દર્શન કરવા માટે જાય અને આપણા માટે પ્રસાદ લઈ આવે, તો એમ ન સમજવું કે આપણા મિત્ર છે, હૃદય છે એટલે આપણા માટે લઈ આવ્યા, કે આપણે એની સાથે સારા સંબંધ છે એ આપણા માટે પ્રસાદ લઈ આવ્યા તો આપણે લઈએ. આપણામાં કંઈ એવી યોગ્યતા જ નથી એવું સમજવું કે ભગવાન શિવની, ભોળાનાથની આપણા ઉપર વિશેષ કૃપા રહેલી છે. આગળ પણ આપણે શ્લોકમાં જોયું. અને હજી મહાદેવની મહિમા વિશે લોકો શિવના વિરોધી હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ શિવના વિરોધી. તો શિવના વિરોધી એટલે કે શિવ તત્વના વિરોધી, શિવ તત્વના વિરોધી, કે શિવ જે તે કલ્યાણ સ્વરૂપ કીધેલા છે. ભગવાન શિવ કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. તે કલ્યાણના વિરોધી હોય તે સામાન્ય રૂપે સહજ રીતે આપણે કહીએ તો એ અધર્મીય જ કહી શકીએ આપણે એને. તો એવા અધર્મીઓને આપણે જ્યારે મેં તમને વાત કરી સોમનાથના દર્શન કરવા કે ઉજ્જૈનના દર્શન કરવા માટે ગયા હોય તો પ્રસાદ મળે, તો એ પ્રસાદનું સેવન કરી શકતા નથી અને આપે કોઈ પણ બી પ્રસાદ તો એ ગ્રહણ કરતા નથી, તો એમને ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ અધર્મી છે કે જે શિવ તત્વના વિરોધી છે. તે સોમનાથ દાદા કે ભગવાન ઉજ્જૈનના દર્શન કરવા માટે જગ્યા હોય એનો પ્રસાદ આપે તો પણ એ ગ્રહણ કરતા નથી. એ અધર્મી માણસો છે. અને ભગવાન શિવના કૃપાથી જ ભગવાનની કૃપાથી જ આપણે જ્યારે મૃત્યુ પામીએ, મૃત્યુ પછી પણ ભગવાન શિવના ધામમાં આપને સાનિધ્ય મળે છે, ભગવાન શિવનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં સંપત્તિ, ધન, વૈભવ વગેરે કશું જ આપણી સાથે આવતું નથી. ભગવાનની જે ભક્તિ કરી હોય છે, ભગવાનની ઉપાસના, ભગવાનના નામ સ્મરણ કર્યા હોય છે, તે જ આપણી જોડે આવે છે. આમ કહીને આ ગ્રંથ આપણને એવો ઉપદેશ આપે છે કે ભક્તિ અને ભોળપણું, કે જે ભોળા માણસો છે, નિષ્કપટ, છલ વગરના માણસો છે, એ વ્યક્તિ હોય તે સ્વભાવ સરળ હોય, સહજ હોય અને ભગવાન એના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરે છે અને એનું જીવન ધન્ય કરી આપે છે.
એટલે આ ગ્રંથ પાસેથી આપણે સરળતા, સહજતા, ભક્તિ અને ભગવાન શિવની કૃપા કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ આપણે શીખવાનું છે. એમ આ માટે આ વ્યાખ્યાનમાં આપણે એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો, માણ્યો, એ બદલ આપણા હૃદયમાં બેસેલા શિવ તત્વને હું નમસ્કાર કરું છું, વંદન કરું છું. અને શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. સુકાંત કુમાર સેનાપતિ આપણા કુલપતિ સાહેબનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમની કૃપાથી મને આ બોલવાનો ખૂબ સુંદર મજાનો અવસર મળ્યો. ગુરુજનોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આટલું કહી એક શ્લોક કહી અને મારી વાણીને હું વિરામ આપીશ. ન પુણ્યમ ન પાપમ ન શોક્યમ ન દુઃખમ ન મંત્રો ન તીર્થો ન વેદા ન યજ્ઞમ અહમ ભોજનમ નૈવ ભોજ્યમ ન ભોક્તા ચિદાનંદરૂપમ શિવોહમ શિવોહમ. જય સોમનાથ. પ્રણામ.